Hello students, I am Soubhagya teacher of Kanchanpur High School, M.Sc Physics, silver medalist. Now, I want to discuss about the application of vectors in case of circular motion. We already discussed about the various properties of vectors, addition of vectors, subtraction of vectors, multiplication of vectors, etc., relative velocity, etc. Now, we want to discuss about the application of vectors analysis in uniform circular motion. In the next class, I will discuss about the non-uniform circular motion. Now, my topic is uniform circular motion and application of vector analysis in uniform circular motion. Students, আশা করি তোমরা জানো যে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি সমবৃত্তীয় গতি। ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন বলতে আমরা কাকে বুঝি? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন? When a particle moving along a circular path of fixed radius with constant speed, when a particle moving along a circular path with constant speed, then the motion of the particle is said to be uniform circular motion. In this case, velocity of the particle at every point changing, because we know that velocity of the particle at any instant during its motion is tangential to the path. Here, when the particle is at the position P1, then its velocity is along this direction. When the particle moving towards this direction and comes to this direction, this position, then its velocity along this direction. Look at the picture. When the particle moving along a circular path with uniform speed means velocity, magnitude of the velocity is constant, but in direction changing. Magnitude of the velocity, speed constant, but velocity is not constant. Why velocity is not constant? Because at this position, velocity of the particle is along this direction. At this position, velocity of the particle along this direction, because we know that velocity is along the tangential to the path. স্পর্শক বরাবর হচ্ছে যে কোনো বস্তু যখন বৃত্তপথে ঘুরে তখন তার গতিবেগের অভিমুখ সর্বদাই বৃত্তের স্পর্শক বরাবর হয়। এখন এখানে একটা স্পর্শক বা ট্যানজেন্ট, এখানে এটা পজিশন সেকেন্ড স্পর্শক। at point P3 its velocity along this direction, at P4 velocity along this direction. So আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে পার্টিকেলটা প্রত্যেকটা পয়েন্টে তার ভেলোসিটি ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু কনস্ট্যান্ট স্পিডে ঘুরছে। সাপোজ একজন একটা খোলা মাঠে একটা মোটরসাইকেল নিয়ে তার মোটরসাইকেলের স্পিড মিটারকে ফিক্সড করে নিয়েছে, যেখানে তার স্পিড সাপোজ 20 মিটার পার সেকেন্ড, সাপোজ 20 কিলোমিটার পার আওয়ার। ওকে, 20 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে সাপোজ পার্টিকেলটা এই কার মোটরসাইকেল রোটেট করছে। এখন তার ডিরেকশন এভরি মোমেন্টে কি হচ্ছে না, ওই সার্কুলার পাথের ডিরেকশনে চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে ভেলোসিটির ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু মোটরসাইকেলের স্পিড মিটার কি শো করছে? স্পিড মিটার অলওয়েজ 20 কিলোমিটার পার আওয়ার শো করছে। সো দ্য পার্টিকেলস ভেলোসিটি is always changing its direction, but its magnitude is constant. So when the particle moving along the circular path, its direction of velocity is changing at every position, but its magnitude of velocity may constant. We consider that uniform circular motion is such type of circular motion in which condition, which cases velocity of the particle, magnitude of velocity is constant. That means speed of the particle is constant. So we cannot say that the velocity is constant, because velocity is a vector, its magnitude, it has magnitude and direction.
if magnitude and direction, if any one of them changes, then vector will be changed. So, in case of uniform circular motion, velocity, magnitude of velocity is constant, but direction of velocity changing at every moment. When the particle moving along circular path, its direction changing at every moment. So, we can say that it has acceleration, because without the application of external force, a particle cannot bend, according to Newton's first law. One particle at P1, then a centripetal force is required. What do you mean by centripetal force? আমরা আসছি একটু পরে সেন্টিমিটার ফোর্স সম্পর্কে পরে বলবো। একটা সিম্পল এক্সাম্পল বলে নেওয়া যেতে পারে, যেটা সুতোতে ধরে যাক, একটা সুতোতে একটা পাথরকে বেঁধে আর পাথরটাকে আমরা একটা ফিক্সড রেডিয়াসের সার্কুলার পাথে রোটেট করাচ্ছি। এটা গ্র্যাভিটি ফ্রি জোনে হতেই পারে। গ্র্যাভিটি ফ্রি জোন আমরা যদি কনসিডার করি, হ্যাঁ, গ্র্যাভিটি ফ্রি জোন বলছে এই কারণেই, কারণ ওই পয়েন্ট অফ যে সার্কেল অফ যে সেন্টারটা, পয়েন্ট অফ রোটেশন, সেন্টার অফ রোটেশন, ওটার সাথে পার্টিকেলটার লেভেলটা এক থাকতে চায়, একই প্লেনে যেন হয়। যদি গ্র্যাভিটি থাকে তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের জন্য ওটা নেমে যেতেছে, তখন আর ওটা কিন্তু অন্য একটা প্লেনে সার্কুলার মোশনে, কিন্তু সার্কেলের সেন্টার থেকে অন্য জায়গায় রিচ করে দেয়। তো যদি ইমাজিন করি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স নেই, তাহলে ওই পার্টিকেলটা একটা সার্কুলার পাথে রোটেট করছে। এবং এই সার্কুলার পাথে রোটেট করার সময় প্রত্যেকটা মোমেন্টে তার ভেলোসিটি ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট স্পিডে রোটেট করছে। তার ভেলোসিটির ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে মানে ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে। এখন ভেলোসিটির যদি চেঞ্জ হয়, তাহলে পার্টিকেলটার ডিরেকশন অফ ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে, তার মানে তার মোমেন্টাম চেঞ্জ হচ্ছে। মোমেন্টাম চেঞ্জ তখনই হবে যদি আমরা কোনো না কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করি। কারণ অ্যাকর্ডিং টু নিউটন ফার্স্ট ল, every particle continue to move along a straight line or remains at rest when no external force acts on the body. So in this case, only one force acting on the body, which is towards the center. This force is called centripetal force. যখন আমরা পাথরটাকে সুতোতে বেঁধে ঘুরোচ্ছি, তখন সুতো একটা টান পড়ে। তোমরা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, সুতোয় যে টান পড়ে, আঙ্গুলে একটা টান পড়ে, সুতোয় একটা টান পড়ে। ওই যে টেনশন ফোর্সটা স্টোনটার উপর অ্যাক্ট করে, যে টেনশন ফোর্সটা স্টোনের উপর অ্যাক্ট করে। সাপোজ দিস ইজ দ্য স্টোন, the velocity of the stone at any position s is along this direction, and a tensile force acting along this direction. This is the tensile force. The force which helps to move the particle along the circular path is called centripetal force. This is called centripetal force. যখন সূর্যের চারপাশে পৃথিবী ঘোরে, তখন পৃথিবী এবং সূর্য, সান নাট, এদের মধ্যে একটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল কাজ করে। তো সানকে সেন্টার করে আমরা ধরে নিতে পারি একটা হেভি মাস, যার জন্য একে সেন্টার করে সার্কুলার পাথে ঘুরছে বলে ধরতে পারি। অ্যাকচুয়ালি এটা হয় না, এটারও দুটো একটা কমন সেন্টার মাস আছে, সেটার ব্যাপারে ঘুরে যদিও, কিন্তু আমরা সেটা নেগলেক্ট করছি। আমরা ভাবছি যে সেন্টার ওকেই সেন্টার ঘুরে ঘুরছে। আর অন্যান্য স্যাটেলাইট অনেক কারেকশন পার্ট থাকে, যেটাকে আমরা এই সিম্পলিসিটির জন্য এটা ধরে নিতে পারছি। এখন যেটা আমাদের মূল আলোচনার বিষয়, সেটা হচ্ছে এটা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের কোনো পার্টিকেল কিন্তু তার ডিরেকশন চেঞ্জ করবে না। যেহেতু এই ডিরেকশনে যাচ্ছে, সেটা পার্টিকেলটা এই ডিরেকশনেই চলে যেত, কিন্তু এদিকে এলো কেন? তার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ফোর্স ওকে অলাইজ। এখানে আসার পরে এইদিকে এলো কেন? এখানেও নিশ্চয়ই কোনো একটা ফোর্স। এখানে যখন গেল, এখানে এইদিকে নিশ্চয়ই কোনো একটা ফোর্স আছে, এদিকে নিশ্চয়ই কোনো একটা ফোর্স আছে, না হলেও ডিরেকশন চেঞ্জ করছে কেন? এখানে ঠিক একই রকম হয়, প্রত্যেকটা মোমেন্টে কী হচ্ছে, তার ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে প্রত্যেকটা সময়, কিন্তু তার ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউডে চেঞ্জ হচ্ছে না। অদ্ভুত ব্যাপার, ফোর্স অ্যাক্ট করছে অথচ ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ হচ্ছে না। কারণ ফোর্সটা যদি ভেলোসিটির পারপেন্ডিকুলার থাকে, ফোর্স ইজ পারপেন্ডিকুলার টু ভেলোসিটি, then the force is also perpendicular to displacement. In this case, work done by the force F dot ds, we have already discussed in vector scalar product of vectors, w equal to F dot s, that is w equal to F s cos theta, where theta is the angle between F and s. Suppose this is the force and this is the displacement along this direction. So work done by this force is equal to magnitude of force, magnitude of displacement, and angle between the force and displacement. When velocity of the particle is constant, then kinetic energy of the particle also constant. V constant means
kinetic energy half mv square also constant because m is constant. When kinetic energy of the body remains constant, when there is no external work is done on the body. Because in work energy theory, we know that work done by all forces equal to change in kinetic energy. But here, only one force acts, but kinetic energy of the body remains constant. That means velocity, kinetic energy constant, velocity constant, that means work done by the force is equal to 0. Force not equal to 0, displacement not equal to 0, but cos of theta, since F not equal to 0, because centrifugal force act towards the center, which helps to rotate the particle along the circular path. Therefore, H not equal to 0, F not equal to 0. So, S equal to 0. Therefore, A theta is equal to 90 degree because cos 90 equal to 0. So, F is perpendicular to A, force is perpendicular to displacement. Here, centripetal force. Here, centripetal force. This force is centripetal force. এটা যে কোনো ফোর্সই হতে পারে, কিন্তু আমাদের এখানে এটা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। এখন দেখা গেল কি যে যদি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স কোন একটা বডির উপর অ্যাক্ট করে, তাহলে তার ভেলোসিটি মানে ভেলোসিটি ম্যাগনিটিউড মানে স্পিড কনস্ট্যান্ট থাকবে, তার মানে তার কাইনেটিক এনার্জি কনস্ট্যান্ট থাকবে। তাহলে নিশ্চয়ই সেই ফোর্সটা ওই বডির উপর কোনো ওয়ার্ক করছে না। যেহেতু ওয়ার্ক করছে না, তাহলে ওয়ার্ক ডান 0 হতে গেলে ফোর্সটা পারপেন্ডিকুলার টু ডিসপ্লেসমেন্ট হতে হবে। cos 90 0 এলো, এটা ভেক্টরেরই প্রপার্টি। if is not equal to 0, is not equal to 0, therefore theta must be 90 degree. Since theta equal to 90 degree, so we can say that force, centripetal force, is perpendicular to the displacement. At this position, centripetal force is perpendicular to velocity because displacement is parallel to velocity. At this position, velocity perpendicular to force. At this position, velocity perpendicular to force. At this position, velocity perpendicular to force. Velocity perpendicular to force. Velocity, because it is vector. Velocity always tangential to the path. Always tangential to the path. So, the when particle moving along a circular path, its speed is constant because kinetic energy is constant. So, this is the such type of motion is called uniform circular motion. What do you mean by uniform circular motion? Now, when a particle moving along a circular path with constant speed, not constant velocity, then the motion of the particle is said to be uniform circular motion. Such type of motion, in case of uniform circular motion, we want to apply the vector analysis. Now, we want to calculate the displacement of the particle first. At first, we want to calculate the displacement of the particle when the particle goes from P1 to P2. P1 থেকে P2 তে যদি যাই বস্তুটি, তাহলে বস্তুটি কতটা সরণ হলো। প্রথমে এই সরণটিকে আমরা ক্যালকুলেট করব। অতিক্রান্ত দূরত্ব কতটা? অতিক্রান্ত দূরত্ব তো আমরা জানি যে বক্রপথে গেলে যে বক্রপথের দৈর্ঘ্যটা, কার্ভ পাথের দৈর্ঘ্যটা লেফট। This is the displacement. This distance is called S. This is the S. This is S. Suppose. Is the distance, not displacement. This is distance, curved path. Actual path traveled by the body along the circular path or any curved path is called distance. This is the distance. The distance. অতিক্রান্ত দূরত্ব. But displacement of the particle is the shortest distance from initial position to final position. Let P1 is the initial position of the particle, and after time t, it moving along the circular path and reaches to P2 and makes an angle theta at the center. So, displacement of the particle is, what is the displacement? The line joining the initial and final position. This is the line. This is the vector. So, displacement of the particle is vector. But this is not a vector. This is scalar because this is the actual path and this is the vector. It's the displacement vector. Magnitude of the displacement vector not equal to magnitude of distance always. In this case also, when magnitude of displacement and distance equal,
Now when the particle moving along a straight line path. When the particle moving along a straight line path, then the distance travel and displacement, magnitude of displacement and distance will be same. So this is the distance, this is the distance and this is the displacement. Let this is the distance travel will be d and displacement be s vector. So in this case, s and d are different. S is scalar, d is scalar, and s is vector. Magnitude of s is not equal to magnitude of d here because the particle moving along a curved path. Now I want to calculate the change in position vector, that means displacement. What do you mean by position vector? The position vector is a vector which represents the position of a particle in space. Let at t equal to 0, the particle is at the position p1 and after time t it reaches to the point p2 time t. So displacement of the particle in time t is p1 p2 and distance traveled by the particle in time t is d. This is the curved path. And theta is the angle made by the particle at the center. This is theta. And r1 is the position vector of p1 with respect to O. And r2 vector is the position vector of p2 with respect to O. Here, this is the radius of the circular path r. This is the position vector of point p1 with respect to O. Position vector of p1 with respect to O. And position vector of p2 with respect to O is r2. Magnitude of r1, magnitude of r2, that means the length of the radius are same, which is equal to r. So we can write that r1 equal to r2 equal to r. বৃত্তপথে যখন কণাটি ঘুরছে তখন প্রতি মুহূর্তে তার গতির অভিমুখের পরিবর্তন হচ্ছে। পথ বরাবর যে পথ প্রকৃতপক্ষে যে অতিক্রম করলো সেটা ডি, কিন্তু সরণ বলে যে ভেক্টরটি যে ডিসপ্লেসমেন্ট বলছি আমরা সেটা হলো এস। এখন আমরা সরণ কত হবে বার করব, ডিস্টেন্স কত হচ্ছে বার করব, অ্যাভারেজ স্পিড কত ক্যালকুলেট করব, অ্যাভারেজ ভেলোসিটি কত ক্যালকুলেট করব, তারপর আসবো আমরা অ্যাভারেজ এক্সিলারেশন কত, তারপরে আসবো সেন্ট্রিপিটাল এক্সিলারেশন কাকে বলে তার ভ্যালু কত হবে, তারপর আসবো সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স কত হবে। সেন্ট্রিপিটালের ফোর্সের সাথে সাথে যেহেতু পার্টিকেলটার উপরে একটা ফোর্স অ্যাক্ট করছে টুয়ার্ডস সেন্টার, ওটা অ্যাকশন, ঠিক একই সাথে সাথে আর একটা ফোর্সের কথা চলে আসবে। দিস ইজ দ্য সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, the force which helps to move the particle along the circular path with constant speed, and this is the action force and this is the reaction force. যখন আমরা কোনো একটা সুতোতে একটা পাথরকে বেঁধে ঘুরোই তখন আমাদের আঙ্গুলে একটা টান পড়ে আর সুতোতে একটা টান পড়ে। যে ফোর্সটা পার্টিকেলটাকে সার্কুলার পাথে ঘুরোতে হেল্প করে সেটা হচ্ছে টুয়ার্ড সেন্টার যেটা কাজ করে, এটাকে বলে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। আর সেন্টারে অ্যাট দ্য সেন্টার অফ রোটেশন আমি আঙ্গুলে যখন সুতোটাকে আঙ্গুলে বেঁধে ঘুরোই তখন আঙ্গুলের উপর একটা টান কাজ করে, এটাকে বলা তার রিয়াকশন, অ্যাকশন অ্যান্ড রিয়াকশন। নিউটনস থার্ড ল, টু এভরি রিয়াকশন দেয়ার ইজ অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন। সুতরাং যখন পার্টিকেলকে সার্কুলার পাথে ঘোরানো হয় তখন পার্টিকেলটার উপর একটা সেন্ট্রাল ডিরেকশন একটা ফোর্স কাজ করে। ঠিক একই সময় একই সাথে যতক্ষণ অ্যাকশন ততক্ষণই রিয়াকশন, ঠিক একই সময় সেন্টারের উপর একটা আউটওয়ার্ড রেডিয়াল আউটওয়ার্ড ডিরেকশন একটা ফোর্স কাজ করে, যেটাকে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের রিয়াকশন বলছি। এটাকে বলা হয় সেন্ট্রিফিউগাল রিয়াকশন। টার্মগুলো আগে জেনে নিই, পরে এক্সপ্রেশন আসছি। নেক্সট, অ্যানাদার ফোর্স here written here, FCR. What is this force? FCR. This is another force which is called pseudo force. Pseudo, ভৌতিক বল, অলিক বল, কাল্পনিক বল। ভৌতিক কেন এখানে কথা আছে, অলিক কেন কথা আছে, সিউডো কেন, PSUDO, সিউডো মিন সিউডো ফোর্স। সিউডো মিন অ্যাকচুয়ালি নেই কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আছে, মনে হচ্ছে যেন আছে মানে কে কার কাছে মনে হবে, যে ভূতে বিশ্বাস করে তার কাছে মনে হবে না, এরকম না, আমরা ভূতে বিশ্বাস করি না। এখানে যেটা আছে, যখন কোনো পার্টিকেল সার্কুলার পাথে ঘুরে
তখন ওই ফ্রেমেই মানে সার্কুলার পাতে ঘুরছে। ধরো আমরা নাগরদোলায় ঘুরছি, নাগরদোলায় বসে আছি, নাগরদোলা জাস্ট রান করেছে, ঘুরছি, ঘুরতে ঘুরতে আমাদের ফিল করে না যে মনে হচ্ছে যেন বাইরের দিকে পড়ে যাচ্ছি, সবসময় কোনো একটা ফোর্স আমাদের উপর অ্যাক্ট করে বলে মনে হয়, কিন্তু কেউ টানে না, কেউ ঠেলে না, কিন্তু মনে হয় তো একটা এই যে ফোর্সটা, এটাই হলো সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স। এইরকমের ফোর্স প্রত্যেকটা বডি যখন সার্কুলার পাথে ঘুরতে থাকে তখন প্রত্যেকটা বডির কাছে ওই ফ্রেমে থাকা ব্যক্তির মনে হবে রোটেটিং ফ্রেমে, অ্যাকচুয়ালি রোটেটিং ফ্রেম মিন এসিলারেটেড ফ্রেম, এসিলারেটেড মিন ত্বরণযুক্ত, যার গতিবেগের পরিবর্তন হয়। ঠিক একই রকম আমরা যখন দেখি যে একটা গাড়ি হঠাৎ করে টার্ন নেওয়ার সময় সিটের যেন জানালার দিকে বাইরের দিকে মনে হয় যেন যারা বাইরের সাইডে আছে তারা যেন ওই দিকে ঝুঁকে যায়, এটাও সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের জন্যই হয়। সুতরাং বুঝতে পারছি আমরা যে যখন কোনো পার্টিকেল সার্কুলার পাথে ঘুরে তখন তার উপরে তিনটা ফোর্সের কথা আমরা আছে, পার্টিকেলটার উপর তিনটা ফোর্স না, একটা ফোর্স অ্যাক্ট করে পার্টিকেলটার উপরে টুয়ার্ডস সেন্টার হুইচ ইজ কল্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, and its reaction act at the center of rotation which is called centrifugal reaction. অভিকেন্দ্র বল টুয়ার্ড সেন্টার, অভিকেন্দ্র বলের বিপরীত দিকে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে যেটা আছে, যেটা সেন্ট্রিফিউগাল রিয়াকশন বলছি, এটাকে বলা হয় অপকেন্দ্র প্রতিক্রিয়া। সেন্ট্রিফিউগাল বলি অপকেন্দ্র আর সেন্ট্রিপিটাল বলি অভিকেন্দ্র। সেন্ট্রিপিটাল মিন অভিকেন্দ্র টুয়ার্ড সেন্টার আর সেন্ট্রিফিউগাল মিন away from the center. Here Fr is the reaction force, this is called centrifugal reaction, and FCR, what is FCR? This is pseudo force. এটাই ওলিক বল। ওটা কে অনুভব করবে? যে ওই ফ্রেমে থাকবে, ওই পার্টিকেলটা যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি নিয়ে রোটেট করছে ওই ফ্রেমেই থাকা কোনো ব্যক্তির কাছে মনে হতে পারে যে যেন একটা ফোর্স বাইরের দিকে অ্যাক্ট করছে। এটা কি বলা হচ্ছে? সিউডো। এই কারণে এটা ভৌতিক, কারণ এটা অ্যাকচুয়াল কোথায় অরিজিনটা সেটা নিজে ফিল করছি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না, কেউ আমাকে টানছেও না, তাই এটাকে বলা হচ্ছে সিউডো ফোর্স বা অলিক বল। নাও আমরা এখন এটা ক্যালকুলেট করে দেখাতে পারি যে আমি তো একটা মেরিগো রাউন্ডে যখন ঘুরছি তখন কি মনে হচ্ছে চড়কের নাগরদোলায় ঘুরছি, তখন তো আমি চেয়ারে বসে আছি, আমাকে ঘোরানোর জন্য একটা ফোর্স দরকার, সেটা কোথায় না আমি যখন ওইদিকে ছিটকে যেতে চাইছি তখন আমার বডির মধ্যে বসে আছে, এখানে ফ্রিকশন ফোর্স কাজ করবে যাতে আমি ছিটকে না যাই, ওই ফ্রিকশন ফোর্স আমার বডির মধ্যে কাজ করছে আর ওই যে সিস্টেমটাকে রোটেট করাচ্ছে সেখান থেকে একটা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স অরিজিন করছে যেটা আমাকে হেল্প করছে টুয়ার্ড সেন্টার একটা ফোর্স দিতে, যার জন্য আমিও ওর সাথে সাথে ঘুরছি, আর ওই যে ফোর্সটা ফিল করছি ওটা বাইরের দিকে। এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওই সেন্ট্রিফিউগাল রিয়াকশন যেটা সিউডো ফোর্স এসছে, সেই সিউডো ফোর্সটা যেটা বডির উপর কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে বাইরের দিকে, সেই ফোর্স আর সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স এই দুটো ব্যালেন্স হয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে। এই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে আমি বোধহয় সার্কুলার পাথের ট্যানজেন্সিয়ালি চলেই যাচ্ছি, ওই দিকে চলে যাচ্ছি। আমি রোটেশনটার ব্যাপারটাকে অতটা ফিল করছি না, চেয়ারের নিচ দিকে যদি তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে যে আমি এখানেই আছি, আমার এদিকে একটা ফোর্স এদিকে একটা ফোর্স, আমি রেস্টে আছি, ব্যাস। কিন্তু বাইরের থেকে যদি কেউ দেখে বাইরের থেকে, তখন সে কীভাবে এক্সপ্লেন করবে? সে তখন বলবে যে পার্টিকেলটার তো ভেলোসিটি ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে, তার ওর উপর একটি মাত্র ফোর্সে বাইরের রেস্ট ফ্রেম থেকে যদি কেউ দেখে, ইনার্সিয়াল ফ্রেম থেকে, তার কি মনে হবে? সে শুধুমাত্র দেখবে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটাই শুধু অ্যাড করছে, যেটা পার্টিকেলটাকে সার্কুলার পাথে ঘুরতে হেল্প করছে। সে তো আইসোলেটেড ফ্রেমে নেই, তাই তার কাছে ওই ফোর্সটা তখন আসবে না। সুতরাং ফ্রেম অফ রেফারেন্স যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে যে যে ফোর্সগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে অন্য ফ্রেম থেকে আমি অন্য ফোর্স দেখব, কোন একটা ফোর্স আমার কাছে অ্যাক্ট করছে বলে মনে নাও হতে পারে কি। সুতরাং ফ্রেম অফ রেফারেন্স একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। হোয়াট ডু মিন বাই ফ্রেম অফ রেফারেন্স? নির্দেশতন্ত্র। আমাদের তো ফ্রেম অফ রেফারেন্সের উপরেই সব কিছু আলোচনা। Now, frame of reference with respect to which we discuss the position of a particle at any position, with respect to which we discuss the motion, velocity, acceleration, force, etc. etc. This is the frame of reference. তোমরা উচিত কাছে গিয়ে জানবে আরও ফ্রেম অফ রেফারেন্স নিয়ে প্রচুর ব্যাপার আছে। আইনস্টাইনস ফ্রেম অফ রেফারেন্স কীভাবে কাজ করেছে, রোটেশন ব্যাপার, দুটো ফ্রেম, একটা রেস্ট একটা মোশন, তাদের রিলেটিভ মোশন, এই সেগুলো পরে যাবে। যাক, আমরা যেটা আলোচনার মূল বিষয়ে আমরা এবারে চলে আসি, তাহলে আমরা বুঝে নিলাম যে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন হলো সেই ধরনের মোশন যেখানে পার্টিকেলটা একটা ফিক্সড রেডিয়াসের সার্কুলার পাথে যাবে, অর্থাৎ রেডিয়াসটা কনস্ট্যান্ট হবে এবং তার ভেলোসিটির ম্যাগনিটিউডটা কনস্ট্যান্ট হবে, দ্যাট মিনস স্পিড কনস্ট্যান্ট হবে, বাট ভেলোসিটি ইজ নট কনস্ট্যান্ট।
এবং এই পার্টিকেলটা তখনই সার্কুলার পাথে ঘুরবে যখন ওই ভেলোসিটির সাথে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে একটা ফোর্স অলওয়েজ অ্যাক্ট করবে, কারণ পারপেন্ডিকুলার না হলে ওয়ার্ক হয়ে যাবে, ওয়ার্ক হলে কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হয়ে যাবে। যেহেতু আমি ধরে নিচ্ছি স্পিড কনস্ট্যান্ট, তাই কাইনেটিক এনার্জিটাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে গেলে স্পিড কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে, রেডিয়াসটা ফিক্স থাকছে, মানে সে ওই সার্কুলার পাথেই অলওয়েজ রোটেট করছে। কার যে আন্ডার সে রোটেট করছে, কোন ফোর্স তাকে হেল্প করছে চেঞ্জ করতে ডিরেকশন, না সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স হেল্প করছে বডিটাকে সার্কুলার পাথে রোটেট করতে। এখন এই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের একটা রিঅ্যাকশন ফোর্স চলে আসছে কোথায়, সেন্টারে, যেটাকে আমরা বলছি সেন্ট্রিফিউগাল রিঅ্যাকশন। আর ওই ফ্রেমে যদি কেউ থাকে, রোটেটিং ফ্রেমে, ওটা তো নন ইনার্সিয়াল ফ্রেম, নন ইনার্সিয়াল ফ্রেমে কেউ যদি থাকে, তাহলে কি হবে, সে তখন আর একটা ফোর্স পেতে পারে, যেটাকে বলছি সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স। সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স ইজ এ pseudo force, but centripetal force, that is Fc, is a real force, and centrifugal reaction also real. Because action reaction all are real, but the centrifugal reaction force appear to observe only in inertial, non-inertial frame of reference. অজড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রেই শুধুমাত্র অলিক বলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কোনো স্থির বা সমবেগী গতিশীল রেস্ট বা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে এরকম কোনো ফ্রেমের রেসপেক্টে ওই ফোর্সটা আছে বলে মনে হয় না, তাই এটাকে বলা হচ্ছে pseudo ফোর্স। তো এগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখাবো যে এফসি ভ্যালু কত, এফআর এর ভ্যালু কত, এফসিআর এর ভ্যালু কত। দেখানো যাবে যে যতটা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স অ্যাকশন, ঠিক ততটাই রিঅ্যাকশন ফোর্স। তো অ্যাকশন রিঅ্যাকশন তো ইকুয়াল বডি, আমরা জানি নিউটন থাকলো। আবার ওই সেন্ট্রিফিউগাল রিঅ্যাকশন ফোর্সেরও যে যেটা আমরা pseudo ফোর্স বলছি, ওটা যেটা আমরা এফসিআর নোটেশন ওখানে দিয়েছি, যেটা আমরা অপকেন্দ্র বল বলি বাংলায়, সেটাও ভ্যালুটা সমান হবে। অর্থাৎ যেটা আমরা অভিকেন্দ্র বল বলছি, অভিকেন্দ্র বল মানে হচ্ছে টুয়ার্ড সেন্টার, অভিকেন্দ্র বল, এটা এর মড ভ্যালু, যেটাকে আমরা বলছি অপকেন্দ্র প্রতিক্রিয়া বল, সেন্ট্রিফিউগাল রিঅ্যাকশন ফোর্স, এটার মড ভ্যালু, এবং যেটা আমরা pseudo ফোর্স নাম দিচ্ছি এফ অন দ্য সেন্টার, এফসিআর, centrifugal force, centrifugal force. Centripetal, this is centripetal, it is centrifugal, it is centrifugal, if centrifugal, centrifugal is centrifugal, এর ম্যাগনিটিউড এই তিনটে ফোর্সের ম্যাগনিটিউড সমান হবে। এবং এটা প্রুভ করে দেখানো যাবে এই যে ফোর্সটা এম মাসের যদি বডিটা এখানে রোটেট করে ভি কনস্ট্যান্ট স্পিডে, তাহলে এর ভ্যালুটা এম ভি স্কয়ার বাই আর আছে। আর যদি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি টার্মে বলি ওমেগা, ওমেগা মিন থিটা বাই টি, থিটা বাই টি মিন থিটা হলো কতটা সে অ্যাঙ্গেল করছে কত টাইমে। তো আমি যদি টোটাল অ্যাঙ্গেলটাই করে সেটা ধরি 2 পাই অ্যাঙ্গেল, সেটা টাইম পিরিয়ড টি। আবার ধরো যে একটা পার্টিকেল ভি স্পিডে টোটালটা রোটেট করছে, তাহলে এই টোটাল টাইম টি কত হবে না 2 পাই, আর পেরিমিটারটা ঘুরছে তাতে ভি স্পিডে যাচ্ছে, তাহলে টাইম রিকোয়ার্ড টু কমপ্লিট ওয়ান রোটেশন 2 পাই আর বাই ভি। আমরা যদি এখানে পুট করি তাহলে ওমেগা ইকুয়াল কত আসবে ভি বাই আর, অর্থাৎ ভি ইকুয়াল টু ওমেগা ইন্টু আর। সুতরাং এই টার্মে আমরা এখানে পুট করে করতে পারি এম ওমেগা স্কয়ার আর। সেগুলো আমরা পরে পরে আসবে, জাস্ট এগুলো আমরা ভেক্টর একটু বলে নিলাম ইন্ট্রোডাকশন যে এটা কীভাবে আসে। এরপরে আমরা যেটা করতে চাই ফার্স্ট, সেটা হলো এই পার্টিকেল যখন সার্কুলার পাথে ঘুরছে, পি ওয়ান থেকে পি টুতে গেল, এই অ্যাঙ্গেলটা যাই হোক না কেন, এটা কমপ্লিট রোটেশন হোক, 45 ডিগ্রি হোক, 90 ডিগ্রি হোক, 180 ডিগ্রি হোক, যে কোনো রোটেশনের জন্য আমি যদি থিটার একটা ভ্যালু একটা জেনারেল এক্সপ্রেশন পেয়ে যাই, যেটার জন্য ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যালকুলেট করতে পারবো, সরণ কত হলো, এবং সেই সাথে সাথে তার পজিশন ভেক্টরে যে চেঞ্জ হলো, ভেলোসিটিরও চেঞ্জ হলো, ভেলোসিটি ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে মানেই ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে সেই ভেলোসিটির কতটা চেঞ্জ হলো, রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি কত, তার মানে রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম ইজ কল্ড অ্যাক্সিলারেশন, ত্বরণ, গতিবেগের পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলি, তাহলে এই ত্বরণের মানটি আমরা নির্ণয় করতে পারি। এখন আমরা প্রথমে চাইছি যে গড় গতিবেগ, গড় ত্বরণ কি, অ্যাভারেজ ভেলোসিটি, অ্যাভারেজ অ্যাক্সিলারেশন, দেন আমরা করব যেটা অ্যাট এনি ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন। অ্যাট এনি ইনস্ট্যান্ট মিন এনি ইনস্ট্যান্ট যে ফোর্স অ্যাক্ট করছে তার জন্য যে অ্যাক্সিলারেশন, এফ ইকুয়াল টু এম এ, সেইখানে যে এটা আসবে সেটাই হচ্ছে সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন, কারণ ওটার থেকেই আসছে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স। সেই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন, এই এক্সপ্রেশনগুলো আমরা ধীরে ধীরে আলোচনা করব। দেখা যাক আমরা ক্লাসটা কতটা কন্টিনিউ করতে পারি। আমরা ফার্স্ট যেটা আলোচনা করতে চলেছি সেটা হলো যে কোনো একটা পার্টিকেল যখন সার্কুলার পাথে ঘুরবে তখন পি ওয়ান থেকে পি টুতে গেল টি টাইমে,
এবং ওই সময় থিটা অ্যাঙ্গেল করলো, তাহলে পার্টিকেলটা ডিস্টেন্স কত ট্রাভেল করলো, কতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হলো, ভেলোসিটি চেঞ্জ কত হলো, অ্যাভারেজ ভেলোসিটি কত, অ্যাভারেজ অ্যাক্সিলারেশন কত, এসেট্রা। না আমরা এখন একে একে বিষয়গুলোকে আলোচনা করে নিই। এখন এর মধ্যে আমি একটা কথা বলে নিই যে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স যে এলো, এটা তো সিউডো ফোর্স, এরকম আরও অনেক ফোর্স। আমরা যখন গাড়িতে যাই, হঠাৎ যদি ব্রেক করে তো সামনের দিকে আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি, তো অনেকে বলি এটা আমরা গতিচার্যের জন্য। আবার চলন্ত স্থির গাড়ি যদি হঠাৎ চলতে করে শুরু করে আমরা পিছনের দিকে পড়েছি, এটা অনেকে বলে স্থিতিচার্যের জন্য। তো এই স্থিতিচার্য গতিচার্য যাই বলে না কেন, গাড়িটা চলতে চলতে যদি হঠাৎ ব্রেক করে, তাহলে কি হয়, ব্রেক করছে মানে গাড়িটার ভেলোসিটি গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ করছে, ব্রেক করছে মানে। তাহলে ওই ফ্রেমে থাকা যে বডিগুলো, ওই ফ্রেমে থাকা যে পার্টিকেল, যে ম্যান, তাদের মধ্যে কি মনে হয়, তাদের মধ্যে মনে হয় যে আমার মধ্যে একটা যেন কোনো ফোর্স, ওই যে অলিক বল, ভৌতিক বল মনে হয় যেন কাজ করে যায়। কোন দিকে কাজ করবে না, অলওয়েজ সেন্ট্রি, যেটা আমরা সিউডো ফোর্সের কথা বলছি, সিউডো ফোর্স বা যেটা অলিক বল বলছি, সিউডো ফোর্স অলওয়েজ এক্সিলারেশনের অপোজিটে অ্যাক্ট করে। খুব মজার ব্যাপার, এক্সিলারেশন যেদিকে তার অপোজিটে। তাহলে গাড়িটি যখন ব্রেক করছে মানে তার রিটার্ডেশন হচ্ছে, মন্দন হচ্ছে, তো মন্দনকে তো ঋণাত্মক ত্বরণ বলি। তাহলে গাড়িটি যেতে যেতে যদি তার গতিবেগ কমে, তাহলে সামনের দিকে বেগ বাড়লে বলতাম সামনের দিকে ত্বরণ আছে, কিন্তু বেগ কমছে মানে কি, সামনের দিকে মন্দন। তার মানে পিছনের দিকে ত্বরণ আছে ভাবতেই পারি। পিছনের দিকে যদি ত্বরণ বা এক্সিলারেশন আছে, তাহলে এক্সিলারেশনের অপোজিট ডিরেকশনের সিউডো ফোর্স কি, বুঝতে পারলাম? আবার বলি, একটা গাড়ি যেতে যেতে ব্রেক করছে, তো ব্রেক করছে মানে কি, তার ভেলোসিটি কমছে। যদি বেগ বাড়তো, গতিবেগ বাড়তো, ভেলোসিটি বাড়তো, তাহলে তো সামনের দিকে তার এক্সিলারেশন থাকতো। এখানে যদি ব্রেক করে ভেলোসিটি কমছে, তার মানে তার রিটার্ডেশন আছে। তাহলে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে রিটার্ডেশন, দ্যাট মিন ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে এক্সিলারেশন। এখন সিউডো ফোর্সটা বলছে এক্সিলারেশনের অপোজিটে, তাহলে ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে যদি আমার এক্সিলারেশন হয়, তাহলে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে আসবে সিউডো ফোর্স, তাহলে সামনের দিকে সিউডো ফোর্স। তাহলে সিউডো ফোর্সটা আমার কাছে মনে হবে কি, ব্রেক করা মাত্র আমার কাছে মনে হবে সামনের দিকে, তাই আমি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি। এইভাবে এক্সপ্লেন করা যায় গতিচার্য না বলেও। ঠিক একই রকমভাবে গাড়িটি যখন হঠাৎ করে চলতে শুরু করে, তখন কি হয় না, আমি একটা ফ্রেমে যখন আছি, রেস্টে আছি, তখন আমার ফ্রেমটা রেস্ট, ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট বা রেস্টে আছে, গাড়ি হয়তো ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে যাচ্ছে বা রেস্টে আছে, হঠাৎ করে চলতে শুরু করলো বা হঠাৎ করে তার ভেলোসিটিটা বাড়িয়ে দিল। তো বাড়িয়ে দিলে পরে তাতে এক্সিলারেশন হলো, সেটা ফরওয়ার্ড এক্সিলারেশন। তো সামনের দিকে যদি এক্সিলারেশন হয়, তো পিছনের দিকে তার সিউডো ফোর্স ফিল করবে। অর্থাৎ গাড়ি যখন হঠাৎ চলতে শুরু করবে, হঠাৎ করে যদি স্পিড বাড়িয়ে দেয়, তখন একটা ফোর্স এসে যায়, যেটা মোশনের মানে এক্সিলারেশন, যেটা সামনের দিকে যেহেতু মোশন আছে, সেই অবস্থায় এক্সিলারেশনটা হঠাৎ করে হচ্ছে, তাই তার অপোজিট অর্থাৎ পিছনের দিকে আমরা একটা ফোর্স ফিল করবো। যার জন্য স্থির গাড়ি হঠাৎ চলতে শুরু করলে বা সমবেগে গতিশীল গাড়ি হঠাৎ করে তার ভেলোসিটি বাড়িয়ে দিলে আমরা পিছনের দিকে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করি। এটা হচ্ছে কি, ওই ফ্রেমে থাকা যারা তারাই ফিল করবে, এবং এটাই হচ্ছে ভৌতিক বল বা অলিক বল। কেউ আমাদেরকে টানে না, কেউ ঠেলে না, কিন্তু মনে করি এটা তো প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার।